ಹಾಯ್ ಹಲೋ ಎಲ್ರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ. ನೀವು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ ಸೌತ್ ಟಾಕೀಸ್. ನಾನು ಪ್ರಿಯಾ. ವೀಕ್ಷಕರೇ, ಟೆರರ್ ಸಿನಿಮಾದ ನಾಯಕ ನಟರು ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರ ನೆಚ್ಚಿನ ಆದಿತ್ಯ ಸರ್ ಅವರು ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಇದ್ದಾರೆ. ಸರ್, ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಸ್ವಾಗತ. ಹೇಗಿದ್ದೀರಾ? ಫೈನ್, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಹಾಗೆ ಶಿವಾಂಗಿ ವರ್ಮಾ ಅವರು ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಇದ್ದಾರೆ. ಹಾಯ್, ನಮಸ್ತೆ. ನಮಸ್ತೆ. ಈ ಸಿನಿಮಾದ ನಿರ್ದೇಶಕರು ರಂಜನ್ ಶಿವರಾಮ್ ಗೌಡ ಅವರು ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಇದ್ದಾರೆ. ಸರ್, ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಸ್ವಾಗತ. ಟೆರರ್ ಅಂದ ತಕ್ಷಣ ನಮಗೆ ಫಿಯರ್ ಅನ್ನುವಂಥ ಒಂದು ಅಂದರೆ ನಮಗೆ ಆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಕನೆಕ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಇದು ಹೊರಗಿನ ಥ್ರೆಟ್ಟ ಅಥವಾ ಒಳಗಿನ ಮನಸ್ಥಿತಿಯ ಪ್ರತಿಬಿಂಬನ ಹೇಗೆ ಅಂತ? ಎರಡೂ ಇದೆ. ಎರಡು ಇದೆ. ಆದಿ ಸರ್, ಏನು ಹೇಳ್ತೀರಾ? ಈಗಿರೋದು ನಮಗೆ ನಾವು ಟೆರರೈಸ್ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ವಿ. ಫಿಯರ್ ರಿಲೀಸ್ ಹತ್ರ ಬರ್ತಾ ಇದೆಯಲ್ಲ. ಬಟ್ ಟೆರರ್ ಅಂದ ತಕ್ಷಣ ಇಟ್ಸ್ ಅಬೌಟ್ ಕ್ರಿಯೇಟಿಂಗ್ ಫಿಯರ್. ಇಟ್ಸ್ ಅಬೌಟ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಟೇಕಿಂಗ್ ಅಡ್ವಾಂಟೇಜ್ ಆಫ್ ಸಂಬಡೀಸ್ ಫಿಯರ್. ದೇವರು ಅನ್ನೋದೊಂದು ಎಮೋಷನ್. ಸೊ ದೇವ್ರನ್ನ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಒಂದು ಮಾಫಿಯಾ ಮಾಡಿ ಆ ಫಿಯರ್ದು ಅಡ್ವಾಂಟೇಜ್ ತೊಗೊಂಡು ಹೇಗೆ ಜನ ಒಂದು ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ, ಒಂದು ಮಾಫಿಯಾ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಅನ್ನೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಟೆರರ್ ಸಿನಿಮಾ. ಇವಾಗ ಸರ್, ನಿಮ್ಮ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ನಾವು ನೋಡೋದಾದ್ರೆ ಅಂದರೆ ಹೊರಗಡೆ ನಾವು ಹೊರನೋಟಕ್ಕೆ ನೋಡಿದ್ರೆ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಕಾಮ್ನೆಸ್ ಅಂತ ನಮ್ಗೆ ಅನ್ಸುತ್ತೆ. ಬಟ್ ಒಳಗಡೆ ತುಂಬ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೋಸಿವ್ ಎನರ್ಜಿ ಇದೆ ಅಂತ ನಮ್ಗೆ ಅನ್ಸುತ್ತೆ. ಸೊ ಈ ಡ್ಯುಯಾಲಿಟಿ ಅಂದರೆ ಸ್ಟೋರಿ ಬ್ಯಾಕ್ ಬೋನಾ ಹೇಗೆ ಅಂತ ತಾವಿಬ್ರು ಹೇಳ್ಬೇಕು. ಅಲ್ಲ, ಅದು ಲೈನ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ಹೇಳಾಯ್ತು, ಅದ್ರ ಮೇಲೇನೇ ಇದೆ, ಬೇರೆ ಏನು ಹೇಳಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಇನ್ನೇನು ಒಂದು 3 days ನೀವೇ ನೋಡ್ತೀರಲ್ಲ. ಓಕೆ, ರಿವೀಲ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕಾಗೋದಿಲ್ಲ. ಅಂದರೆ ಈ ಡ್ಯುಯಾಲಿಟಿ ಬಗ್ಗೆ ರಿಯಾಲಿಟಿ ಲೈಕ್ ಅದೇ ಫಿಲಮ್ ನೋಡಿ, ಸೊ ಅದಕ್ಕೂ ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗ್ತಲ್ಲ ಇವಾಗ. ಓಕೆ, ಆದಿ ಸರ್, ಈಗ ಈ ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ವೈಲೆನ್ಸ್ ಒಂದು ಜಸ್ಟಿಫೈ ಮಾಡುತ್ತಾ ಅಥವಾ ಅದರ ಪರಿಣಾಮಗಳನ್ನ ತೋರಿಸುವಂತಹ ಪ್ರಯತ್ನನ ಹೇಗೆ ಅಂತ? ವೈಲೆನ್ಸ್ ನಾವು ಅತಿರೇಕದ ವೈಲೆನ್ಸ್ ತೋರಿಸೇ ಇಲ್ಲ ಸಿನಿಮಾ. ಫೈಟ್ಸ್ ಇದ್ದಾವೆ, ಬಟ್ ಫೈಟ್ಸ್ ಅಗೇನ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಸಿಚುವೇಶನ್. ಸೊ ಅತಿರೇಕದ ವೈಲೆನ್ಸ್ ಅಂತೂ ನಾವು ತೋರಿಸಿಲ್ಲ ಸಿನಿಮಾಲಿ. ಯಾಕೆಂದರೆ ಇವತ್ತಿನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಜನ ವೈಲೆನ್ಸ್ ನೋಡೋಕ್ಕೂ ಇಷ್ಟಪಡಲ್ಲ. ಬಿಕಾಸ್ ಆ್ಯಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ದೇರ್ ಸೋ ಮಚ್ ವೈಲೆನ್ಸ್ ಹ್ಯಾಪ್ನಿಂಗ್ ಎವ್ರಿವೇರ್. ಸೊ ನಾವು ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬ ನಾಯಕ ನಟ ಫೈಟ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಆ 4 ಫೈಟ್ ಇಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ ಸಿನಿಮಾ. Yes, ma'am. How was the experience working in Terror movie? Oh, it is, I think it's incredible, it's beautiful. I am so overwhelmed and fortunate enough to be a part of such a huge, successful blockbuster movie already. I think we've all seen the trailers. Yes. And it just gives a kind of adrenaline rush. I think the genre is thriller, and I am a big fan of thriller films. It's like, oh my god, what is going to happen next? And I think after watching the trailer, from the very first second, it's like, what is going to happen next? You know, we just keep on guessing. It's the sense of curiosity that creates, which I think will be loved by the audience. And I think I've done a song, a vibrant song, the film, and I feel that song also kind of gives a sense of value addition to the movie, a recall value to the film. If I talk about myself, I think I've seen a lot of films where I do forget the scenes, but I do remember the music, and that keeps the film alive in people's heart. So I'm really thankful to Ranjan sir for a great opportunity. And here I would also take my manager's name, Manish, because he got me connected to sir and this great opportunity. And Aditya, who's always been very supportive. It is a full of energy music, and when you talk about Souths, and when there is no energy, then there is no point. So I mean, the choreographer was Bhanu Master. He did a great job, and when I was working with him, I realized that his forte is energy, attitude, and my song holds a lot of attitude and energy. And the name of the song is Bombay Bombay, which clearly means doll, a beautiful girl. And there is this boy who is really fond of that girl, and he wants to be around that girl. So the entire song is about that. It's beautiful. It is shot beautifully. And while I was shooting, I had a lot of fun. And when I saw, although the entire song is not released, the lyrics, the audio part is released with a little bit of edit. Only lyrical video. Lyrical video is released, and it is beautiful. So I really urge the audiences to just go to the theaters and enjoy, because it's going to be a full, in my word, paisa vasool performance. Like worth it, worth the money. Okay, if I'm not wrong, I hope so. This is your first movie in Kannada. In Kannada, yes. This is my first stepping stone. Okay, how was the experience working with Adi sir and especially Ranjan Shivaram sir? So in my song, I mean, I don't want to reveal much, but I got an opportunity to work with the other cast also during the song. I mean, there is this
I mean, the climax is going to be really interesting in the song. Because for me, song is not just entertainment, but it also holds a kind of emotion and storytelling, and my song does have that. So it's not just a song, but a lot of storytelling and emotions attached to that song. So I got an opportunity to work with almost everybody, especially Aditya. I mean, I just have like one step with you, and that is One step, okay. that's going to be the cherry on the cake. ಓಕೆ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಪಾಪ ಅವರು ಬಾಂಬೆಯಿಂದ ಅವರು ಅಷ್ಟು ಶೀ ಈಸ್ ಅ ವೆರಿ ಬ್ಯುಸಿ ಪರ್ಸನ್ ಇನ್ ಬಾಂಬೆ, ಶಿ ಈಸ್ ಡೂಯಿಂಗ್ ಫಿಲ್ಮ್ಸ್. ಓಕೆ ಪಾಪ ನಾವು ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದಕ್ಕೆ ಶಿ ಈಸ್ ಕಮ್ ಫ್ರಮ್ ಬಾಂಬೆ ಜಸ್ಟ್ ಟು ಟಾಕ್ ಟು ಆಲ್ ಆಫ್ ಅಸ್. ಯಾಕೆಂದರೆ ತುಂಬ ಜನ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ರು, ಸರ್ ಬೊಂಬೆಯಲ್ಲಿ ಬೊಂಬೆ ಕರೆಸಿ ಅಂತ. ಶಿ ಈಸ್ ಬಿಕಮ್ ಸೋ ಪಾಪ್ಯುಲರ್, ಅಂದರೆ ಎಂಟೈರ್ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಆಸ್ ಬೊಂಬೆ ಆಫ್ ಕರ್ನಾಟಕ ಅಂತ ತುಂಬಾ ಫೇಮಸ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ. ಆಮೇಲೆ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ರು ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ರು, ಸರ್ ಎಲ್ಲಿ ಬೊಂಬೆ ಕರೆಸಿ, ಶಿವಾಂಗಿ ಅವ್ರನ್ನ ಕರೆಸಿ ಅಂತ. ಅದಕ್ಕೆ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡೆ, ಬಾಮ, ಯಾಕೆಂದರೆ ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ನಿಮ್ಮನ್ನ ನೋಡಬೇಕು ಅಂತಿದ್ದಾರೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಬನ್ನಿ ಅದಕ್ಕೆ ಶಿ ಹ್ಯಾಸ್ ಕಮ್ ಸ್ಪೆಷಲಿ ಟು ನಮ್ಮ ಸಿನಿಮಾದ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡೋಕ್ಕೆ ಅಭಿಮಾನಿಗಳಿಗೆ ಅವ್ರು ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಹೇಳೋದಕ್ಕೆ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಯಾ ಅಲ್ಲ ಲೈಕ್ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಸ್ಕ್ರೀನಲ್ಲಿ, ಆನ್ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಸೂಪರ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ. ಹೌದು ಆಮೇಲೆ ತುಂಬ ಸಪೋರ್ಟಿವ್ ಶಿವಾಂಗಿ ಬಾಬಾ, ಶಿ ಈಸ್ ವೆರಿ ಸಪೋರ್ಟಿವ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಡೆಡಿಕೇಶನ್ ಇಷ್ಟ ಆಯಿತು. ಐ ಮೀನ್ ಮೊದಲೇ ಬಂದು ಒಂದು 2 days ಬಿಫೋರ್ ಬಂದು ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡಿ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ಗೆ, ಬಟ್ ಸೂಪರ್ ಮಾಡಿದ್ರು. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಹೇಳಬೇಕು. ಸರ್, ನನಗೆ ಒಂದೇನಂದರೆ ಟ್ರೇಲರ್ ನೋಡಿದಾಗ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ತುಂಬ ಪ್ರಾಮಿಸಿಂಗ್ ಆಗಿದೆ. ಬಿಕಾಸ್ ಎಷ್ಟೋ ವರ್ಷಗಳ ನಂತರ 40ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಆರ್ಟಿಸ್ಟ್ಗಳು, ಹಿರಿಯ ನಟರು, ಅಂದರೆ ಪ್ರಾಬ್ಯಾಬ್ಲಿ ಇವ್ರನ್ನೆಲ್ಲ ನಾವು ಅಂದರೆ ಒಂದು ಘಟಾನುಘಟಿಗಳು ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರು ಕೂಡ ಈ ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸುವಂಥದ್ದು. ಟ್ರೇಲರ್ ಕಟ್ ಮಾತ್ರ ಅದ್ಭುತವಾಗಿ ಬಂದಿದೆ. ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಎಲ್ರಿಗೂ ಈಕ್ವಲ್ ಸ್ಪೇಸ್ ನೀವು ಇಟ್ಟಿದ್ದೀರಾ. ಹಾಗೆ ಅದೇ ಸರಿ, ಯಾವ ರೀತಿ ಇತ್ತು ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್? ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರಲ್ಲೂ ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಒಂದು ಅಂಶವನ್ನು ನಾವು ಅಂದರೆ ಪ್ರತಿದಿನ ಕಲಿತಾನೆ ಇದ್ದೀವಿ. ಎವ್ರಿ ಡೇ ಇಸ್ ಅ ಲೆಸನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಸೊ ಇವಾಗ ನಿಮಗೆ ಅಷ್ಟು ಜನ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಆ್ಯಕ್ಟ್ ಮಾಡೋಂಥ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಹೇಗಿತ್ತು ಸರ್? ಮೇಡಮ್, ಇವರು ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ನಮ್ಮ ಸಿನಿಮಾಲಿ ನೀವು ನೋಡೋಕೆ ಹೋದರೆ, ನಾನು ಕಿಟ್ಟಿ 21 ವರ್ಷದ ನಂತರ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಶಶಿ ಸರ್ನ ನಾನು ಫಸ್ಟ್ ನೋಡಿದ್ದು ನಾನು ಚಿಕ್ಕವನಿದ್ದಾಗ. ಅವ್ರನ್ನ ಫಸ್ಟ್ ಆ್ಯಸ್ ಎ ಹೀರೋ ಇಂಟ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ದು ನಮ್ಮ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನಿಂದ, ಮಲ್ಲಿಗೆ ಹೂವೆ ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ. ಅದಾದಮೇಲೆ ರಾಣಿ ಮಹಾರಾಣಿ ಮಾಡಿದ್ರು ನಮ್ಮ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನಲ್ಲಿ ಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮಿ ಮೇಡಮ್ ಜೊತೆ. ಸೊ ಅವ್ರನ್ನೆಲ್ಲ ನೋಡಿಕೊಂಡು ಬೆಳೆದಿದ್ದು ನಾವು. ಆಮೇಲೆ ದೇವರಾಜ್ ಸರ್ ಹೊಸ ಆಬ್ವಿಯಸ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಬಣ್ಣದ ಗೆಜ್ಜೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಹಾಗೆ ಅಪ್ಪನ ಜೊತೆ ತುಂಬ ಸಿನಿಮಾಗಳು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಇವ್ರನ್ನೆಲ್ಲ ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಬೆಳೆದವರು. ಶರತ್ ಅಫ್ಕೋರ್ಸ್ ಅವರ ತಂದೆ ನಮ್ಮ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನಲ್ಲಿ ತುಂಬ ಸಿನಿಮಾಗಳು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಕುಮಾರ್ ಸರ್ ನಮಗೆ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಫ್ರೆಂಡು. ಸೊ ಇವ್ರನ್ನೆಲ್ಲ ಇವ್ರ ಜೊತೆ ಬೆಳೆದಂಥವ್ರು ನಾನು. ಸೊ ಆಬ್ವಿಯಸ್ಲಿ ಅವ್ರದ್ದು ಸ್ಟಿಲ್ ಅದೇ ಥರ ಶ್ರದ್ಧೆ, ಅದೇ ಥರ ಡೆಡಿಕೇಶನ್ನು. ಆಮೇಲೆ ಅವ್ರುಗಳೆಲ್ಲ ಪಂಕ್ಚುಯಾಲಿಟಿ, ಅಂದರೆ ಇಷ್ಟೊತ್ತಿಗೆ ಅಂದರೆ ಅಷ್ಟೊತ್ತಿಗೆ ಬಂದು ರೆಡಿಯಾಗಿ ಕೂತಿರೋರು. ಆಮೇಲೆ ನಾವು ಯಾರು ಕ್ಯಾರವನ್ಗಳಲ್ಲಿ ಕೂರ್ತಾನೆ ಇರಲಿಲ್ಲ. ನಾವೆಲ್ಲ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಒಂದು ಟೇಬಲ್ ಹಾಕೊಂಡು ಆರಾಮಾಗಿ, ಇಟ್ ವಾಸ್ ಲೈಕ್ ಅ ಫನ್ ಅಟ್ಮಾಸ್ಫಿಯರ್. ಓಕೆ, ತಾವು ಸರ್ ಏನು ಹೇಳ್ತೀರಾ? ಅಲ್ಲ, ನಾವು ಚೈಲ್ಡ್ಹುಡ್ಡಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಬಂದಿರೋ ಎಲ್ಲ ಲೆಜೆಂಡ್ ಹೀರೋಸು, 90s 80s ಹೀರೋಸು. ಬಟ್ ನಾನು ಐ ಆಮ್ ಲಕ್ಕಿ. ಐ ಮೀನ್ ಇವ್ರಿಗೆಲ್ಲ ಆ್ಯಕ್ಷನ್ ಕಟ್ ಹೇಳೋ ಅದೃಷ್ಟ ಸಿಕ್ಕಿರೋದು. ಬಟ್ ತುಂಬ ಜನ ಕಲಾವಿದರು ಇದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಇವ್ರು ಹೇಳಿದಾಗೆ ಸೆಟ್ಟಲ್ಲಿ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಎಲ್ಲ ಕ್ಯಾರವನ್ ಕಲ್ಚರ್ಗಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಎಲ್ಲರೂ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಊಟ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಿತ್ತು. ಸೊ ನನಗೆ ಡೌಟ್ ಇತ್ತು, ಏನು ಇವಾಗ ದೇವರಾಜ್ ಸರ್ ಆಗ್ಬೋದು, ಶಶಿಕುಮಾರ್ ಸರ್, ಕುಮಾರ್ ಬಂಗಾರಪ್ಪ ಸರ್, ಇವರೆಲ್ಲ ಒಪ್ಕೊಂತಾರೆ ಶರತ್ ಸರ್ ಇದೆಲ್ಲ ಅಂತ. ಬಟ್ ಎಲ್ಲರೂ ಒಪ್ಕೊಂಡ್ರು. ಡೇ ಒನ್ನಿಂದ ಫಸ್ಟ್ ಇವ್ರು ಎಂಟ್ರಿ ಆದರು. ಆಮೇಲೆ ಕಿಟ್ಟಪ್ಪ ಅವರು, ಧರ್ಮಣ್ಣ, ಹೀಗೆ ಸೈಮಲ್ಟೇನಿಯಸ್ ಆಗಿ ಒಬ್ಬೊಬ್ಬರಾಗಿ ಎಂಟ್ರಿ ಆದರು. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸರ್ಗೆ ತುಂಬ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಹೇಳಬೇಕು. ಬಿಕಾಸ್ ಅದೆಲ್ಲ ಆಗೋದಕ್ಕೆ ಕಾರಣನೇ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸರ್ಸ್ ಇಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಏನೂ ಇಲ್ಲ. ಆ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಮಂಜಣ್ಣ, ರವೀಣ್ಣ ಮತ್ತು ಅವ್ರ ವೈಫು ಸ್ಮಿತಾ ಮೇಡಮ್ ಮತ್ತು ಮಂಜಣ್ಣನ ಫ್ರೆಂಡ್ಸು ತುಂಬ ಸಪೋರ್ಟ್ ಅಂತೂ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಫಿಲಮ್. ಈಗ ಆದಿ ಸರ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ನಾವು ನೋಡೋದಾದ್ರೆ, ನಿಮ್ಮದ್ರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಹಾಗೆಯೇ ಈ ಕೇಯೋಸ್ ಎರಡೂ ಕೂಡ ಒಂಥರ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ಮಿಕ್ಸ್ಡ್ ಆಗಿದೆ. ಸೊ ಈ ಒಂದು ಡ್ಯುಯಾಲಿಟಿನ ನೀವು ಅಂದರೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಮಾಡಿದ್ರಿ, ಹೇಗೆ ಅಂತ? ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಮಾಡಲೇಬೇಕಮ್ಮ. ಯಾಕೆಂದರೆ ಒಂದು ಪಾತ್ರ ಅಂದಮೇಲೆ ಅದಕ್ಕೆ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಶೇಡ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ನನ್ನ ಪಾತ್ರಕ್ಕೆ ಈ ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ತುಂಬ ಶೇಡ್ಸ್ ಇರೋದು. ಸೊ ಐ ಹ್ಯಾಡ್ ಟು ಲುಕ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ಲಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಆಲ್ಸೋ ಡ್ರೆಸ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ಲಿ ಫಾರ್ ದ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಸೀನ್ಸ್. ಆಮೇಲೆ ಒಂದು ಗ್ರಾಫ್ ಇದೆ ನಮ್ಮ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ಗೆ. ಆಮೇಲೆ ಅವನದೇ ಆದಂಥ ಒಂದು ಐಡಿಯಾಲಜಿ ಇದೆ. ಅವನು ಈ ಸಂಬಡಿ ಹೂಸ್ ಅ ಶ್ರೂಡ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಮ್ಯಾನ್. ಅಂದರೆ ಎತ್ಕೋತಾನೆ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಮ್ಯಾನ್ ಅಲ್ಲ, ಅವನ ಹಾರ್ಡ್ಶಿಪ್ಸ್ನ ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಬೆಳೆದಿರ್ತಾನೆ. ಸೊ ಅವನ ಐಡಿಯಾಲಜಿ ಏನಂದರೆ, ಬಡತನದಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟಿದ್ರು ಬಡವರಾಗೆ ಸಾಯಬೇಕು ಅಂತಿಲ್ವಲ್ಲ. ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ಲಿ. ಸೊ ಅದು ಅವನ ಐಡಿಯಾಲಜಿ. ಸೊ ಆಮೇಲೆ ಏನು ಮಾಡ್ತಾನೆ, ಹೇಗೆ ಬೆಳಿತಾನೆ, ಹೇಗೆ ಎಲ್ಲರೂ ಎದುರಾಕೋತಾನೆ, ಅವನು ರಾಮನೋ ರಾವಣನೋ, ಹೀರೋನೋ ವಿಲನ್ನೋ. ಆ ಒಂದು ಡೈಲಾಗ್ ತುಂಬ ನನಗೆ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಇಷ್ಟ ಆಯಿತು. ಅಂದರೆ ನೀವು ಅದನ್ನು ಆ ಡೈಲಾಗ್ ಡೆಲಿವರಿ ಮಾಡಿರೋವಂಥ ರೀತಿ
ಹೊರಗಡೆ ರಾಮ ಅಂದ್ರೆ ಒಳಗಡೆ ರಾವಣನ ಒಂದು ಆಟಿಟ್ಯೂಡ್ ಅಂದ್ರೆ ದ ವೇ ಯು ಡೆಲಿವರ್ಡ್ ಅಂದ್ರೆ And there is a song also, I Song think. also, That's Ravana. Yeah. Is that the title song? yes. ಆ ಡೈಲಾಗ್ ತುಂಬಾ ವೈರಲ್ ಆಗಿದೆ. ತುಂಬಾ ವೈರಲ್ ಆಗಿದೆ, ತುಂಬಾ ಆಕ್ಚುಲಿ ಈಗ ಮೊನ್ನೆ ತಾನೇ ಒಂದು ಯಾವ್ದೋ ಫಂಕ್ಷನ್ಗೆ ಹೋಗಿದ್ದ, ಅಲ್ಲೂ ಅಣ್ಣ ರಾವಣನ್ ಡೈಲಾಗ್ ಅಣ್ಣ ಎಲ್ಲರೂ ಆಕ್ಚುಲಿ ಆದಿ ಸರ್ ಇದಕ್ಕೆ ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರಾಬಬ್ಲಿ ವೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು ಅನ್ಸುತ್ತೆ ಇಂಥ ಒಂದು, ಬಿಕಾಸ್ ಇವಾಗ ಡೆಡ್ಲಿ ಸೋಮ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಎದೆಗಾರಿಕೆ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಇವಾಗ ಎಲ್ಲರೂ ಮಾತಾಡ್ತಿರೋ ಪ್ರಕಾರ ಟಾಕ್ಸ್ ಏನಾಗ್ತಿದೆ, ಈ ಒಂದು ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಒಂದು ಬ್ರೇಕ್ ಸಿಗೋ ಅಂಥದ್ದು ಅಂತ. ಸೊ ರಂಜನ್ ಸರ್ ನಿಮಗೆ ಆದಿ ಸರ್ನೇ ಕಾಸ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಥವಾ ಅವ್ರಿಗೆ ಅಂತ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದರೆ ನಿಮಗೆ ಅಂದರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿರೋ ಹಂಗೆ ಅವ್ರು ಆಲ್ರೆಡಿ ಎಸ್ಟಾಬ್ಲಿಷ್ಡ್ ಆ್ಯಕ್ಟರು. ಸೊ ಒಂದು ಫಸ್ಟ್ ಸ್ಟೆಪ್ ಅದು ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಭಯ ಅಂತ ಇದ್ದೇ ಇರುತ್ತೆ, ಬಿಕಾಸ್ ಏನಕ್ಕೆ ಹಿರಿಯ ನಿರ್ದೇಶಕರ ಪುತ್ರ ಬೇರೆ. ಸೊ ಯಾವ ರೀತಿ ಇತ್ತು ಸರ್ ಆ ಪ್ರಿಪ್ರೇಷನ್ಸ್? ಇಲ್ಲ ಪಾಪ ಅವ್ರು ಯಾವತ್ತು ನನ್ನ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಯಲ್ಲಿ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ನಿಯರ್ಲಿ 100 ಫಿಲ್ಮ್ಸ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅವರ ಕಂಪ್ನಿ ಅಲ್ಲೂ. ಸೊ ಗಾಂಧಿ ಟಾಕೀಸ್, ಸೊ ತುಂಬ ದೊಡ್ಡ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್, ಮಹಾತ್ಮ ಪಿಕ್ಚರ್ಸ್. ಸೊ ಆ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಹೌಸಿಂದ ಬಂದಂಥ ಪರ್ಸನ್. ಸೊ ಅವ್ರ ತಂದೆ ದೊಡ್ಡ ಲೆಜೆಂಡ್ ಡೈರೆಕ್ಟರು. ಲೈಕ್ ಯಾವತ್ತೂ ಆ ಥರದ್ದೇನು ನಡ್ಕೊಂಡೇ ಇಲ್ಲ. ಕಾಸ್ಟ್ಯೂಮ್ ವಿಷಯಕ್ಕೂ ಅಷ್ಟೇ ಅವರೇ ಹೋಗ್ತಿದ್ರು. ಇವನ್ ಥಾಯ್ಲ್ಯಾಂಡಿಂದ ಒಂದಷ್ಟು ಕಾಸ್ಟ್ಯೂಮ್ಸ್ ತಂದಿದ್ದಾರೆ, ಬಾಂಬೆಗೆ ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ, ಅವರೇ ಪರ್ಸ್ನಲಾಗಿ ಹೋಗಿ ಒಂದಷ್ಟು ಕಾಸ್ಟ್ಯೂಮ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಅವರೇ ನಿಂತ್ಕೊಂಡು ಆ ಡೆಡಿಕೇಶನ್ ಅದೊಂದು ಇಷ್ಟ ಆಯಿತು. ಲೈಕ್ ಹಂಗಿದ್ದಾಗ ನಮಗೂ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಇನ್ನೂ ಏನಾದರೂ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಅನಿಸುತ್ತೆ. ಕಾಸ್ಟ್ಯೂಮ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ತುಂಬ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್, ನೀವೇ ನೋಡಿರ್ತೀರ, ತುಂಬ ಸ್ಟೈಲಿಶ್ ಆಗೆಲ್ಲ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಫುಲ್ಲು. ಸೊ ಆ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಇವನ್ ಶಿವಂಗಿ ಅವ್ರ ಕಾಸ್ಟ್ಯೂಮು ಫೈನಲ್ ಆದ್ಮೇಲೂ ಕೂಡ ಅದನ್ನು ಒಂದ್ಸಲ ನೋಡಿ ಹೆಂಗಿರುತ್ತೆ ಏನು ಕಾಸ್ಟ್ಯೂಮ್, ಬಿಕಾಸ್ ಎಲ್ಲರ ಕಾಸ್ಟ್ಯೂಮ್ಸು ಒಂದ್ಸಲ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ರು, ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕಾಣಿಸ್ಬೇಕು. ಅದೆಲ್ಲ ಆ ಸೆನ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ. ಆ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಶೂಟಿಂಗಲ್ಲೂ ಅಷ್ಟೇ, ಲೈಕ್ ನಾವೇನೇ ಕೇಳಿದ್ರು ಏನೂ ಇಲ್ದಂಗೆ ಎಲ್ಲನೂ ಕ್ಲೀನಾಗಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಬಿಕಾಸ್ ಅಷ್ಟು ಜನ ಕಲಾವಿದರು ಇರ್ತಿದ್ರು. ಒಂದೊಂದ್ಸಲ ಇವರೇ ಹೇಳ್ತಿದ್ರು, ಯಾಕಂದರೆ ಸೀನಿಯರ್ ಆರ್ಟಿಸ್ಟ್ ಅಲ್ಲ ಎಷ್ಟೊಂದು ಜನ, ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ದೇವರಾಜ್ ಸರ್, ಶಶಿಕುಮಾರ್ ಸರ್, ಕುಮಾರ್ ಬಂಗಾರಪ್ಪ ಸರ್, ಬೇರೆ ಎಷ್ಟೊಂದು ಜನ ಸೀನಿಯರ್ ಆರ್ಟಿಸ್ಟ್ ಇದ್ದಾಗ ಇವರೇ ಹೇಳ್ತಿದ್ರು ಫಸ್ಟ್ ಅವ್ರದ್ದು ಮುಗಿಸ್ಬಿಡೋಣ, ಬಿಕಾಸ್ ಅವ್ರಿಗೆ ವೆಯ್ಟ್ ಮಾಡಿಸೋದು ಬೇಡ ಅನ್ನೋ ಆ ಥರದ್ದೆಲ್ಲ. ಬಿಕಾಸ್ ಅದು ಮಹಾತ್ಮ ಅವ್ರು ಏನು ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ಸ್ ಇದೆಯಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿಂದ ಕಲ್ತ್ಕೊಂಡ್ಬಂದಿರುವಂಥ ಒಂದಷ್ಟು ಲೆಸನ್ಸು ನಮ್ಮ ಶೂಟಿಂಗಲ್ಲಿ ಅವರು ಅದನ್ನು ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಬಟ್ ಗುಡ್, ಅದು ಒಳ್ಳೇದ ಗುಣಗಳೆಲ್ಲ. ಬಿಕಾಸ್ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಹೇಳ್ತಾರಲ್ವ, ಎಷ್ಟೇ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಇದ್ರು ಗ್ರೌಂಡೆಡ್ ಆಗಿರ್ತಾರೆ ಅಂತ. ಅದಕ್ಕೆ ಪ್ರಾಬಬ್ಲಿ ಅದನ್ನು ನಾವು ನೋಡಿ ಕಲಿಬೇಕು ಅಂದರೆ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರು ಕೂಡ ಕಲ್ಟಿವೇಟ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕಾಗಿತ್ತು. ಮತ್ತು ನಾನು ಈ ಸಿನಿಮಾದ ಒಂದು ಕಲರ್ ಪ್ಯಾಲೆಟ್ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಒಂಥರ ಎಲ್ಲೋ ಅಂದರೆ ತುಂಬ ಲೋವರ್ ಟೋನ್ ಥರ ನನಗೆ ಅನ್ನಿಸ್ತು. ಇದು ಬರೀ ಏನಂದರೆ ಅಂದರೆ ಮೂಡ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡುತ್ತಾ, ಅಥವಾ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಒಂದು ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಸೈಕಾಲಜಿನ ರಿಫ್ಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡುತ್ತಾ, ಹೇಗೆ ಅಂತ? ಅಲ್ಲ, ಮೊದಲಿಂದ ಒಂದೊಂದು ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ಸ್ಗೆ ಒಂದಷ್ಟು ಕಲರ್ಸ್ ಅಂತೆಲ್ಲ ಪ್ಲಾನ್ ಆಗಿತ್ತು. ಸೊ ಅದು ನಾನು ಮೊದಲು ಮೈಂಡಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದೆ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ, ಹಿಂಗೆ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಹಿಂಗೆ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ ಅಂತ. ಸೊ ಟೆಕ್ನಿಕಲ್ ಟೀಮ್ ಅದರೆಲ್ಲ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಿದ್ಮೇಲೆ ಲೈಕ್ ಸೊ ನೀವು ನೋಡಿದರೆ ಇವಾಗ ಔಟ್ಪುಟ್ ಹೇಗಿದೆ ಅಂತ. ಹೌದು. ಅದೇ ಸರ್, ನೀವು ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಒಂದು ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ಗೆ ಅಂದರೆ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಇವಾಗ ಎಮೋಷ್ನಲ್ ಡೆಪ್ತ್ ಕೊಡಬೇಕು ಅಂದರೆ ಪರ್ಸ್ನಲ್ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸಸ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಹೇಗೆ ಅಂತ ಸರ್? ನಾಟ್ ರಿಯಲಿ. ಎಮೋಷನಲ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅನ್ನೋದು ಒಂದು ಇದ್ದೇ ಇರುತ್ತೆ ಲೈಫಲ್ಲಿ. ಸೊ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಟ್ಯಾಪ್ ಮಾಡ್ಕೋತೀವಿ ಅಷ್ಟೇ. ಪ್ರಾಬಬ್ಲಿ ನಾಟ್ ಆಲ್ ದ ಟೈಮ್, ಪ್ರಾಬಬ್ಲಿ ಸಮ್ಟೈಮ್ಸ್. ಓಕೆ. ಒಂದೊಂದ್ಸತಿ ನೋಡಿದಾಗ ಕಾಪಿ ಇರ್ಬೋದಾ ಅಂತ ಅನಿಸುತ್ತೆ, ಇನ್ನೊಂದ್ಸತಿ ಬಿಕಾಸ್ ಎಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಯಾರು ಅಂದರೆ ಬಿಟ್ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ. ಏನು ಸರ್ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಪಾತ್ರ ಏನು ಹೇಳಕ್ಕೆ ಹೊರಟಿದೆ ಸರ್ ಆದಿ ಸರ್? ನಾನು ಹೇಳಕ್ಕೆ ನನಗೆ ಅನುಮತಿನೇ ಇಲ್ಲ, ನಿರ್ದೇಶಕರು ಕೂತಿದ್ದಾರೆ ಸರ್, ಹೇಳ್ಬೋದಾ? ಅಲ್ಲ, ಒಂದಷ್ಟು ಶೇಡ್ಸ್ ಅಂತೂ ಇದೆ, ಒಂದು ಶೇಡ್ ಅಂತೂ ಇಲ್ಲ. ಬಿಕಾಸ್ ನೀವು ಪೋಸ್ಟಲ್ಲಿ ಒಂದು ಹಿಂಟ್ ಕೊಡ್ತೀನಿ, ಪೋಸ್ಟರ್ ಇರೋದೇ ಬೇರೆ ಥರ ಲುಕ್, ಹೌದು, ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಕೂತಿರೋದೇ ಬೇರೆ ಥರ. ಅದು ಹೌದು. That's enough to create confusion. ಅದೇ ಒಂದ್ಸತಿ ಏನನ್ಸುತ್ತೆ, ಪೊಲಿಟಿಕಲ್ ಕ್ರೈಮ್ ಥ್ರಿಲ್ಲರ್ ಅಂತಾನು ಅನ್ಸುತ್ತೆ, ಅಥವಾ ಇನ್ನೂ ಒಂದು ಟೆಂಪಲ್ ಬ್ಯಾಕ್ಗ್ರೌಂಡು, ಅದು ಅಂದರೆ ವಿ ಆರ್ ನಾಟ್ ಏಬಲ್ ಟು ಗೆಸ್ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ. ಅಲ್ಲ, ಟೆಂಪಲ್ದು ಆಬ್ವಿಯಸ್ಲಿ ಬ್ಯಾಕ್ ಡ್ರಾಪ್ ಇದೆ, ಇಲ್ಲ ಅಂತಲ್ಲ. ಬಟ್ ಟ್ರೈಲರ್ ಅನ್ಕೊಂಡು ಕತೆ ಹೀಗಿರ್ಬೋದು ಅಂತ ನೀವೇನಾದರೂ ಅನ್ಕೊಂಡಿದ್ರೆ ಕತೆ ಅದಲ್ಲ, ಅದಲ್ಲ. ಸೊ ನೀವು ಫಿಲಮ್ ನೋಡಿದಾಗ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ಏನು. ಒಂದು ದೇವರು ಶಿವ ಅನ್ನೋದು ಒಂದು ಮೇಜರ್ ಪಾತ್ರ ನಮ್ಮ ಫಿಲಮ್, ತುಂಬ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಅದು ನೀವು ನೋಡಿದ್ರೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ಯಾಕೆ ಇದನ್ನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅಂತ. ಓಕೆ ಸರ್, ಯೂಶಲಿ ಒಂದು ಮಾತಿದಂದರೆ ಫಿಲಮ್ ಮೇಕರ್ಗೆ 100% ವಿಷನ್ ಇದ್ದರೆ ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ 75% ಆಫ್ ದ ವಿಷನ್ ತೆರೆ ಮೇಲೆ ತಂದರೆ ಆ ಫಿಲಮ್ ಮೇಕರ್ ಗೆದ್ದ ಹಾಗೆ. ಸೊ ಆದಿ ಸರ್, ನೀವು ನೋಡಿದಂಗೆ ಎಷ್ಟು ಪರ್ಸೆಂಟೇಜು ಇವರು ಆನ್ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ತಂದಿದ್ದಾರೆ? ಐ ಥಿಂಕ್ ಮೋರ್ ದೆನ್ 100%. ಮೋರ್ ದೆನ್ 100%. ಯಾಕೆಂದರೆ ಫಸ್ಟ್ ಅವ್ರು ನನ್ನ ಕತೆ ಹೇಳಿದಾಗ ಯಾರೂ ಫಿಕ್ಸ್ ಆಗಿರಲಿಲ್ಲ, ಇನ್ಕ್ಲೂಡಿಂಗ್ ಮೀ. ಅಂದರೆ ಪಾತ್ರದ ಹೆಸರು ಹೇಳ್ಬೋದಾ? 100%. ವಿಜಯ್ ಆದಿತ್ಯ ರೈ ಅಂತ ಅವನ ಹೆಸರು, ಪಾತ್ರದ ಹೆಸರು. ಅಂದರೆ ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರದ ಹೆಸರು ವಿಜಯ್ ಆದಿತ್ಯ ರೈ ಅಂತ. ಅಲ್ಲಿಂದ ಹಿಡಿದು ಕಥೆಯನ್ನು ಹೇಳ್ಕೊಂಡು ಬಂದಿದ್ದವರು. ಸೊ ಅಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಯಾರೂ ಫಿಕ್ಸ್ ಆಗಿರಲಿಲ್ಲ. ಸೊ ಆ ಪಾತ್ರಗಳ ಹೆಸರು ಮೂಲಕ ನನಗೆ ಕಥೆಯನ್ನು ಹೇಳಿದಾಗ ಒಂದು ತುಂಬ ಇಂಪ್ರೆಸ್ ಆಯಿತು. ಯಾಕೆಂದರೆ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಇಸ್ ಸಕ್ಸಸ್ಫುಲ್ ಓನ್ಲಿ ವೆನ್ ಹಿ ಲರ್ನ್ಸ್ ಟು ಹೋಲ್ಡ್ ಹಿಸ್ ಆಡಿಯನ್ಸಸ್ ಅಟೆನ್ಷನ್
ಇನ್ ದ ಫಸ್ಟ್ 20 minutes ಆಫ್ ದ ಫಿಲ್ಮ್. ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ಲಿ ಹೌದು ಆ 20 minutesಲ್ಲಿ ಅಟೆನ್ಷನ್ ಹೋಲ್ಡ್ ಮಾಡಲಿಲ್ವಾ, ಫಿನಿಶ್ ಪಿಕ್ಚರ್. ಹೌದು ನೀವು ಎಷ್ಟೇ ಟ್ರೈ ಮಾಡಿ ಆಮೇಲೆ ಸಿಗಲ್ಲ, ಪಿಕ್ಚರ್ ಇಸ್ ಅ ಫ್ಲಾಪ್. ಬಟ್ ಹಿ ಹೆಲ್ಡ್ ಮೈ ಅಟೆನ್ಷನ್ ಥ್ರೂ ಔಟ್. ವಂಡರ್ಫುಲ್. ಸೊ ಅದು ನನಗೆ ತುಂಬ ಇಂಪ್ರೆಸ್ ಆಯಿತು. ಆಮೇಲೆ ಅನ್ಕೊಳ್ಳದೆ ಇರೋವಂಥ ಟ್ವಿಸ್ಟು ಇದು ಇಂಟರ್ವಲಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ. ಓಕೆ. ಸೊ ಇದೇನಿದು ಹಿಂಗಾಗೋಯ್ತಲ್ಲ, ಏನು ಇಲ್ಲ. ನನಗೆ ಯೂಶಲ್ ಆಗಿ ಏನು ಆಗುತ್ತೆ, ಒಂದು ಸಂಬಡಿ ಕಮ್ಸ್ ಟು ನೆರೇಟ್ ಅ ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟ್, ಒಂದು ಇಂಟರ್ವಲ್ ತನಕ ಆಗಿದ್ಮೇಲೆ ಒಂದು ಕಾಫಿ ಕುಡಿಯೋದು, ನೀರು ಕುಡಿಯೋದು, ಚಟಗಳಿರೋರು ಒಂದು ಸಿಗರೇಟ್ ಸೇರ್ಕೊಂಡ್ಬರ್ತಾರೆ, ಅದೆಲ್ಲ. ನಾನು ಅವ್ರು ಬಿಡಲೇ ಇಲ್ಲ, ನೀರು ಕುಡಿದ ತಕ್ಷಣ ಇಲ್ಲ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಡಿ ಅಂದೆ. ಪಾಪ ಯಾರು ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಕಾಫಿನೂ ತರಿಸಿದ್ವು, ಹಂಗೆ ಇತ್ತು, ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ತಣ್ಣಗಾಗೋಗಿತ್ತು ಕಾಫಿ. ಇಲ್ಲ ಹೇಳ್ಬಿಡಿ ಆಮೇಲೆ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಮಾತಾಡೋಣ, ಒಟ್ಟಿಗೆ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಮಾತಾಡೋಣ ಅಂತೇಳಿ. ಐ ವಾಸ್ ಸೋ ಅಂದರೆ ಎಂಗ್ರಾಸ್ಡ್ ಇನ್ ದಟ್ ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟ್. ಆ್ಯಂಡ್ ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ಕ್ಲೈಮ್ಯಾಕ್ಸಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಯಾವ ಥರ ಆಗುತ್ತೆ, ಏನಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಆಗುತ್ತೆ, ಯಾರು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಎಲ್ಲಾನು ಜಸ್ಟಿಫಿಕೇಶನ್ ಕ್ಲೈಮ್ಯಾಕ್ಸ್. ಅಂದ್ರೆ ನೀವು ಹೇಳಿದಂಗೆ ನಾನ್ ಲೀನಿಯರ್ ಪ್ಯಾಟರ್ನ್ ಅಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಬಬ್ಲಿ ಹೋಗುತ್ತೆ. ರಿವರ್ಸ್ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಪ್ಲೇ. ರಿವರ್ಸ್ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಫಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ನಿಮ್ಗೆ ಏನು, ನಮಗೆ ಯು ವಿಲ್ ನಾಟ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ವಾಟ್ ಇಸ್ ಹ್ಯಾಪನಿಂಗ್ ಇನ್ ದ ಫಿಲ್ಮ್. ಓಕೆ. ನೀವು ಫಸ್ಟ್ ಹಾಫ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಹಾಫ್ ಟೋಟಲಿ ರಿವರ್ಸ್ ಇದೆ. ಐ ಮೀನ್ ನೀವು ಫಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ನೋಡ್ತಾ ಸಿನಿಮಾ ಹೋಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ ಅಷ್ಟೇ, ಕ್ಲೀನಾಗಿ ಸ್ಪೀಡಾಗಿ ಹೋಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ ಪಿಕ್ಚರ್. ನಿಮ್ಗೆ ಇಂಟರ್ವಲ್ ಬಂದೇ ಬಿಡುತ್ತೆ, 2 ಸಾಂಗ್ 2 ಫೈಟ್ ಎಲ್ಲ ಬಂದು ಇಂಟರ್ವಲ್ ಟಾಕ್ ಅಂತ ಬಂದ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ನಿಮ್ಗೆ ಯು ವಿಲ್ ನಾಟ್ ನೋ 1 hour 15 minutes ಹೆಂಗೆ ಹೋಯ್ತು ಪಿಕ್ಚರಲ್ಲಿ ಅಂತ. ಓಕೆ. ಸೊ ದ್ಯಾಟ್ ವಿಲ್ ಗಿವ್ ಯು ಅ ಲಾಟ್ ಆಫ್ ರೈಸಸ್ ಟು ಅ ಲಾಟ್ ಆಫ್ ಕ್ವೆಶನ್ಸ್ ಇನ್ ಯುವರ್ ಮೈಂಡ್. ಓ ಇದೇನಿದು ಹಿಂಗಾಗೋಯ್ತಲ್ಲ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಇಂಟರ್ವಲಲ್ಲೇ ನಿಮಗೆ ಭಾಳ ದೊಡ್ಡ ಕ್ವೆಶನ್ ಮಾರ್ಕ್ ಬರುತ್ತೆ ತಲೆಯಲ್ಲಿ. ನೀವು ಹೇಳ್ತಾ ಇರೋ ಪ್ರಕಾರ ಆಡಿಯನ್ಸ್ ಡಿಕೋಡ್ ಮಾಡಬೇಕಾದಂತ ಒಂದು ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಬರ್ಬೋದೇನೋ ಪ್ರಾಬಬ್ಲಿ ಸಿನಿಮಾ ನೋಡಿ. ಡಿಕೋಡ್ ಮಾಡಿದ್ರು ತನಕ ಏನು ಗೊತ್ತಾಗಲ್ಲ ಆಕ್ಚುಲ್ ಆಗಿ ಏನ್ ಕತೆ ಅಂತ. ಸೆಕೆಂಡ್ ಹಾಫ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ಪ್ರತಿಯೊಂದಕ್ಕೂ ಏನಕ್ಕೆ ಅಂತ ಎಲ್ಲಾನು ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. ಎಸ್ ಶಿವಾಂಗಿ ಮ್ಯಾಮ್, ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಕನ್ನಡ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ, ದಿಸ್ ಇಸ್ ಯುವರ್ ವೆರಿ ಫಸ್ಟ್ ಮೂವಿ. Yes. So what do you feel about this industry? Because recently like you have been seeing like good content oriented movies are coming in Kannada. Correct. What's your thought? I have been a part of Bollywood cinema, and I feel that here the working style is absolutely very different. The language is different. So initially there were few complications and there were few challenges, but I think I take that positively, and that really motivates me and grow as an actor. I really love people here, the culture here, and I really wish to grab some more opportunities, and I really wish to work in South. Though I have worked with the Tamil industry before, but I feel that I think it's the people who make you comfortable, and Exactly. all thanks to the cast and the director, and in fact the producer also, Silk Manju sir. He was so cooperative that he made me feel like home. And what else an actor wants? So everything was so comfortable. In fact, talking about Bhanu Master also, I mean, he made steps as per my comfort. Of course the choreography was set before, but he was listening to me, and he was not forcing me to do this. He definitely asked if this is comfortable, will you be able to do this? So all these things really I really appreciate these points, and I mean, I'm in love with everybody out here, and not just people. I think I'm in love with the media also. After attending the trailer launch, ಅವ್ರು ಹಿಂಗೆ ವೈರಲ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಅವರು ಎವ್ರಿವೇರ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಓನ್ಲಿ ಹರ್. So many love and affection that I got on the DM. Though usually I don't get a chance to read the DMs, but it was all about terror. You should thank the director. We did. team. We were like doing it. Yeah, I mean, getting so much love. I mean, why So then, will I not? In this situation, you should say something in Kannada. Repeat after me. Yeah, Please. ನಾನು ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಪ್ರೀತಿಗೆ ಅಭಿಮಾನಕ್ಕೆ ಸದಾ ಚಿರಋಣಿ. wonderful. ನಾನು ಹೇಳ್ದೆ I am ever indebted to all your love and adulation and your appreciation. Yeah, that's true. ಸರ್, ಕೆಲವೊಂದು ಸಾಂಗ್ ವಿಜುವಲ್ಸ್ಗಳು ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ನಾನು ನೋಡಿದಾಗ ತುಂಬ ಅಂದರೆ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಅಂತ ಅನ್ನಿಸ್ತು. ಬಿಕಾಸ್ ಏನಕ್ಕಂದರೆ ಅಲ್ಲಿ ಡಾರ್ಕ್ ಟೋನ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀರಾ. ಸೊ ಅಂದರೆ ಇದು ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಇನ್ನರ್ ಕಾನ್ಫ್ಲಿಕ್ಟ್ನ ರಿಫ್ಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡುತ್ತಾ ಏನೋ ಅಂತ. ನೀವು ಯಾವ ಸಾಂಗ್ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ? ನಾನು ಇವಾಗ ನೀವು ಬಿಟ್ಟಿರೋ ಅಂತ ಬೊಂಬೆ ಸಾಂಗ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಮತ್ತು ರಾವಣ ಸಾಂಗ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ನಾನು ಅಲ್ಲಿ ನೋಡಿದಾಗ ಆ ರೀತಿ ಅನ್ನಿಸ್ತು. ಕೆಲವೊಂದು ಸಾಂಗ್ಗಳಲ್ಲಿ ಆರೋಗ್ಯನ್ಸ್ ಕೂಡ ಹೊರಗಡೆ ಕಾಣಿಸುತ್ತೆ. ಇದು ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಗ್ರಾಫ್ ಅಂದರೆ ಎಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ರಾವಣ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರೈಸೇಷನ್ ಸಾಂಗ್, ಬೊಂಬೆ ತುಂಬಾ ಗ್ಲಾಮರಸ್ ಆಗಿರಬೇಕು. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ all songs are situational. Nothing is forced. ಓಕೆ. ಎಲ್ಲ ಸಾಂಗ್ಸ್ ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ಸಿಚುವೇಶನ್ ಅಲ್ಲೇ.
ಯಾವುದೂ ಫೋರ್ಸ್ಗಿಲ್ಲ. ಬಿಕಾಸ್ ರಾವಣ ವೈಭವೀಕರಣ ಮಾಡುವಂಥ ಒಂದು ಸಾಂಗ್, ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ನ ಒಂದು ಗ್ರಾಫು, ಅವನ ಒಂದು ಮ್ಯಾಮಾತ್ ಸ್ಟೇಚರು, ಅವನ್ನ ಬಿಲ್ಡಪ್ ಮಾಡೋವಂಥ ಒಂದು ಸಾಂಗ್. ನಾನು ಅದೇ ಹರ್ಷವರ್ಧನ್ ಸರ್ ಹತ್ರ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇರ್ಬೇಕು ಅವ್ರು ಹೇಳಿದ್ರು. ಬಿಕಾಸ್ ಯೂಶಲಿ ಕೆಲವೊಂದು ಅಂದರೆ ಸಿನಿಮಾಗಳಲ್ಲಿ ಅನ್ನೆಸೆಸರಿ ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ಸ್ಗಳಾಗುತ್ತೆ ಸಾಂಗ್ಸ್ದು. ಇನ್ನೂ ಕೆಲವೊಂದು ಸಿನಿಮಾಗಳಲ್ಲಿ ಅಂದರೆ ಅದು ಅಂದರೆ ಬ್ಲೆಂಡ್ ಆಗುತ್ತೆ ಕಥೆಗೆ. ಇಲ್ಲಿ ಬ್ಯಾಕ್ಗ್ರೌಂಡ್ ಸ್ಕೋರ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ತುಂಬ ಅದ್ಭುತವಾದ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಬಂದಿದೆ. ಮತ್ತು ಮತ್ತೊಂದು ವಿಚಾರ ಏನಂದರೆ, ಇವಾಗ ನೀವು ಆ್ಯಕ್ಷನ್ ಸೀಕ್ವೆನ್ಸಸ್ಗಳು ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಸೇಫ್ಟಿ, ಅಥೆಂಟಿಸಿಟಿ ಎರಡೂ ಕೂಡ ತುಂಬ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟು. ಇವಾಗ ಈ ಕೊರಿಯೋಗ್ರಫಿ ಯಾವ ರೀತಿ ಡಿಸೈನ್ ಆಗಿತ್ತು ಸರ್? ಇದಕ್ಕೆ ಏನಾದರೂ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಅಪ್ರೋಚ್ ಅಂತ ಏನಿಲ್ಲಮ್ಮ. ಅಂದರೆ ಕೋರಿಯೋಗ್ರಾಫರ್ಸ್ ಅವ್ರದ್ದೇ ಆದಂಥ ಒಂದು ಸ್ಟೈಲ್ ಇರುತ್ತೆ. ಆಮೇಲೆ ಯಾವ ಹೀರೋಗೆ ಹೆಂಗೆ ಕೊಡಬೇಕು, ಅವ್ರನ್ನ ಯಾವ ಥರ ಪ್ರೊಜೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಸೆನ್ಸ್ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ ಅವ್ರಿಗೆ. ಸೊ ನಾನು ಆಮ್ ನಾಟ್ ಅ ಗ್ರೇಟ್ ಡ್ಯಾನ್ಸರ್, ಬಟ್ ಅಫ್ಕೋರ್ಸ್ ನನಗೆ ಭೂಷಣ್ ಮಾಸ್ಟರ್ ನನ್ನ ಕೆಲವೊಂಚೂರು ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಮಾಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಬಟ್ ಡಿಸೈನ್ ಅಂತ ಏನು ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಹೋಗಲಿಲ್ಲ. ಅಫ್ಕೋರ್ಸ್ ಹರ್ಸ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಡಿಸೈನ್ ಮಾಡಿದರು, ಏಕೆಂದರೆ ಗ್ಲ್ಯಾಮರ್ ಬೇಕಿತ್ತು ಆ ಸಾಂಗ್ಗೆ. ಸೊ ನನ್ನ ರಾವಣ ಸಾಂಗು ಅಷ್ಟು ಗ್ಲ್ಯಾಮರ್ ಬೇಕಿತ್ತು. ಸೊ ಅಷ್ಟೇ ಒಂದು ಗ್ಲ್ಯಾಮರ್ ನೀವೇನು ನೋಡ್ತೀರ ರಾವಣಲ್ಲಿ, ಅಷ್ಟೇ ನಾನ್ ಗ್ಲ್ಯಾಮರಸ್ ಪಾತ್ರ ಅಂದರೆ ಶೇಡ್ಸು ಇದೆ ಸಿನಿಮಾಲಿ. ಇಲ್ಲ, ಅವ್ರು ಹೇಳ್ದಂಗೆ ಭಾನು ಮಾಸ್ಟರ್, ಭೂಷಣ್ ಮಾಸ್ಟರ್ ಬಿಫೋರ್ ಶೂಟೇ ನಾವು ಫುಲ್ ವಿಡಿಯೋ ಅವರು ಡ್ಯಾನ್ಸರ್ಸ್ ಇಟ್ಟು ಇಬ್ಬರು ಮಾಸ್ಟರ್ ಕಳಿಸಿದ್ರು. ಲೈಕ್ ಹಿಂಗಿರುತ್ತೆ ಸ್ಟೆಪ್ಸು, ಹೀಗಿರುತ್ತೆ ಅಂತ. ಇವ್ರದ್ದು ಅಷ್ಟೇ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಅಲ್ಲ 2 days ಬಿಫೋರೇ ಫುಲ್ ವಿಡಿಯೋ ರೆಡಿ ಇತ್ತು ಅವ್ರದ್ದು. ಅಂದರೆ ಸ್ಟೆಪ್ಸ್ ಹಿಂಗೆ ಇರುತ್ತೆ, ಶಿವಾಂಗಿ ವರ್ಮಾ ಅವ್ರದ್ದು ಈ ಥರನೇ ಸ್ಟೈಲ್ ಇರುತ್ತೆ. ಅವಾಗ ಇವ್ರಿಗೂ ಈಸಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಭಾನು ಮಾಸ್ಟರ್ 2 days ಬಿಫೋರೇ ಬಂದು ಇಲ್ಲಿ ಇವರು ಬಂದು ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡಿ, ಸೊ ಆ ಡೆಡಿಕೇಶನ್ ಚೆನ್ನಾಗಿತ್ತು. ಮತ್ತು ಇವಾಗ ಸರ್ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಇವಾಗ ಆ್ಯಕ್ಟರ್ಸ್ಗಳಾಗಿ ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಒಂದು ಸಿನಿಮಾ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಒಂದು ಆಸ್ಪೆಕ್ಟ್, ಒಂದು ಎಲಿಮೆಂಟು ಪರ್ಸ್ನಲ್ಗೆ ಅಂದರೆ ಕನೆಕ್ಟ್ ಆಗುವಂಥದ್ದು. ಆಮೇಲೆ ಹ್ಯಾಂಗ್ ಓವರ್ ಇದ್ದೇ ಇರುತ್ತೆ. ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಒಂದು ಸೀಕ್ವೆನ್ಸ್ ನೀವು ಆ್ಯಕ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಯೂಶಲಿ ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಆಯ್ತು ಆ ಥರ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಶೇರ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದಾ ಅಂತ? ಇಲ್ಲ, ಆ ಥರ ಏನೂ ಆಗಲಿಲ್ಲ. ಏನೂ ಆಗಿಲ್ಲ. ಮತ್ತೆ ಶಿವಾಂಗಿ ಮ್ಯಾಮ್, ಫಾರ್ ಯು, ಲೈಕ್ ಹೌ ವಾಸ್ ದ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್? ಡಿಡ್ ಯು ಹ್ಯಾಡ್ ಎನಿ ಹ್ಯಾಂಗ್ ಓವರ್ ಲೈಕ್ ಆಫ್ಟರ್ ಶೂಟಿಂಗ್ the song? I just had body soreness. Because they made me dance so much that every part was hurting. But you know, when you see yourself up there, I mean, whatever happens behind the scenes, you forget that. And I think the results talk, and the love and appreciation that I got from people is a reward in itself. So I think our hard work will definitely pay off, and it's going to be super duper hit. Yeah, definitely, because I have a feeling already. I've given my verdict. It's a hit. ಆಬ್ವಿಯಸ್ಲಿ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಎಲ್ಲ ಲಕ್ಷಣಗಳು ನಂಗೆ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದೆ ಸರ್. ಬಿಕಾಸ್ ಇವಾಗ ನಂದು ಫೈನಲ್ ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಏನಂದರೆ, ಇವಾಗ ಟೆರರ್ ಅನ್ನೋದು ಫಿಯರ್ ಅಂದರೆ ಹುಟ್ಟಿಸೋವಂಥ ಒಂದು ಕಥೆನ ಅಥವಾ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳುವಂಥ ಒಂದು ಕಥೆನ? ಕಥೆ ಅಲ್ಲ, ಆ್ಯಕ್ಚುಲಾಗಿ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಟೆರರ್ ಅಂದರೆ ಒಂದು ಭಯ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಮೀನಿಂಗ್. ಆ ಭಯನ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಹೆಂಗೆಲ್ಲ ವರ್ಕ್ ಆಗುತ್ತೆ ಆ ಮಾಫಿಯಾಗಳು ಅನ್ನೋವಂಥದ್ದು, ಅದ್ರ ಮೇಲೇ ಇರುವಂಥ ಒಂದು ಓವರ್ ಆಲ್ ಲೈನ್ ಅಷ್ಟೇ. ಇಟ್ಸ್ ಅ ಥರೋ ಎಂಟರ್ಟೈನರ್. ನೀವು ಯಾವಾಗಲೇ ಕೇಳಿದ್ರಿ ಕುಟುಂಬ ಸಮೇತ ಬಂದು ಕೂತ್ಕೊಂಡು ನೋಡುವಂಥ ಸಿನಿಮಾ. ನೀವು ಯಾವಾಗಲೇ ಒಂದು ಮಾತು ಕೇಳಿದ್ರಿ, ವೈಲೆನ್ಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆ ಅಂತ. ಅದು ಹೊರಗಡೆ ವೈಲೆನ್ಸ್ ಇಲ್ಲ, ಎಮೋಷನಲ್ ವೈಲೆನ್ಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆ. ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಇರುವಂಥ ಒಂದು ಥಾಟ್. What do you want to say about this movie? About the movie, I mean, also about the song. I think I'm a fan of Ravana because after the trailer launch, I went back, and when I'm really fond of driving, and when I was driving, the first song on my playlist is Ravana. So you it just gives you a kind of goosebumps, and it is beautiful. And about the film, I think it's incredible. I mean, the storyline and everything. I think a good team makes good movie, and I think all of us have done a lot of hard work, and in our own ways, we've given a lot to the film. So I don't think anything can go wrong. It's just amazing, and again, I'm very fortunate enough to be a part of this successful film. ನಾಗೇಂದ್ರ ಪ್ರಸಾದ್ ಅವರು ಅವ್ರ ಜಡ್ಜ್ಮೆಂಟ್ ಎಷ್ಟು ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಆಗಿದೆ ಅಂದರೆ, ರಾವಣ ಸಾಂಗ್ ಅವ್ರು ಯಾವತ್ತು ಬರೆದ್ರು, ಯಾವತ್ತು ರೆಕಾರ್ಡ್ ಆಗಿ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ ಹಾಡಿಸ್ತೀವಿ ಫಸ್ಟ್ ನಾವು. ಕೈಲಾಶ್ ಖೇರ್ ಅವ್ರು ಹಾಡೋಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ ಹಾಡ್ತಾರೆ. ಸೊ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ ಹಾಡಿ ಬಂದು ನಾವೆಲ್ಲ ಕೇಳಿದ ತಕ್ಷಣ ಅವ್ರ ಆಫೀಸಲ್ಲಿ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ವೈಟ್ ಬೋರ್ಡ್ ಇದೆ. ಅಲ್ಲೆಲ್ಲ ಅವ್ರ ಕೈ ಬರವಣಿಗೆನಲ್ಲೇ ಅವ್ರ ಸೂಪರ್ ಹಿಟ್ ಸಾಂಗ್ಸ್ನೆಲ್ಲ ಬರೆದಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ನಮ್ಮ ಸಾಂಗ್ ರಿಲೀಸ್ ಆಗೋಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆನೇ ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಬರೆದಿಟ್ಟಿದ್ರು. ರಾವಣ 11 ತಲೆಯ ರಾವಣ ಹಿಟ್ ಅಂತ ಬರೆದಿಟ್ಟಿದ್ರು. ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಒಂದು 45 minutes ಅಷ್ಟೇ ರಾವಣ 45 ನಿಮಿಷನೂ ಇಲ್ಲ, 35 minutes ಸುಮ್ಮನೆ ರಾವಣ ಅಂತ ಬರೆದ್ರು, ಬರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ರಂಗೆ. ತುಂಬ ಬೇಗ ಬರೆದ್ರು.
ಇಲ್ಲ ಅವ್ರಿಗೆ ಆ ವಿಷನ್ ನೋಡಿ, ಬಿಕಾಸ್ ಏನಕ್ಕಂದ್ರೆ ಅವರ ಅಷ್ಟು ವರ್ಷದಿಂದ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸು ಇವತ್ತು ಪ್ರೂವ್ ಆಗಿದೆ ಅದು. ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಎಲ್ಲರೂ ಅಂದರೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಜನ ಇಷ್ಟಪಡ್ತಿದ್ದಾರೆ, ಆಲ್ರೆಡಿ ವೈರಲ್ ಕೂಡ ಒಂದು ಮಟ್ಟಿಗೆ ಆಗಿದೆ. ಬಿಕಾಸ್ ಸೀರಿಯಸ್ ನಾನು ಹೇಳ್ದಂಗೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಜನ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಎಲ್ಲ ಪ್ರಾಮಿಸಿಂಗ್ ಇದೆ ಬಿಕಾಸ್ ಟ್ರೈಲರು ಆ್ಯಂಡ್ ಗೆಲ್ಲೋ ಸಾಧ್ಯತೆ ಖಂಡಿತವಾಗಿದೆ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್, ನಿಮ್ಮೆಲ್ರಿಗೂ ಒಳ್ಳೇದಾಗಲಿ ಸರ್, ಇನ್ನೂ ಒಳ್ಳೊಳ್ಳೆ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ಸ್ ಮುಖಾಂತರ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಮೇಡಮ್, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ನಿಮಗೆ, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಸರ್. Thank you.